دم خوش گهدار و تماشاوان نجات برنامه روژوایی رو دل گلوه. پشتی هلبجارتنی نهرمی لترکیه به تایبت جیه نشارداری استانبول اتمسفرک سیاسی نو لترکیه پیدا بون. هر آلیوی که تینن زمان کو باندورا دنگدری کرد راستی کرد لهلبجارتنان چاره نو ساز بویه و اویک به پروسه و یا کارگریه جی بدومینه. پشتی هلبجارتنین لترکیه قالا پارتی نوجی تکرن، قالا پروسه دموکراتیزی بونی تکرن، قالا لاوازیا سیستم سروکوماری تکرن، لی هر وها یا هری گرن قالا دست بکرنا پیواجوی کنویا آشتیه گریدایی پرسا کرد تکرن. او اتمسفرا نو لترکیه کو پیدا بویی اوبتایبتی نرخاندن و هیویا رای گشتی یا پیواجوی آشتیه درباری پرسا کرد لگل میوانین میین ایرو ایم روشف چه استودیا میا وانی جگری سروک پارتیا ماف و آزادیان حق پر عبدالمناف کران و استودیا میا دیاربکر ریوه بری انسیاتیفا حق سلاحتین چوبان ام دی بگرن دست و بنرخینن امش دیاربکر دست پیدکن سلاف که سلاحتین او روشا کو اتمسفرک نو دراستیا ترکیه ده پیدا بویه تو چاوا دنرخینه و هون بخوشی و یکی دقادی ده دبینن گلو کو اتمسفرک نو پیدا بویه کاک جمال وک وجی شروع کر گل کرد لترکیه مخابن وک معلزمه سیاست روزانه تدیتن جبر ویجی پارتیین پرگاله دخوازن به هر آوایی جی کرده استفاده بکن لی دوی هلبجارتنا داویه دا گل کرد نشانده کو نه جبو تو پارتیه کی تفدیگرن جبو برجواندیه خواه و جبو ماف و آزادیه گل کرد چی ایجاب بکه ماف خواه دموکراتیک بکارتینن مخابن جدو تشبسا darbe لترکیه سرکسین محلف چوساندن و بنپیکرنا مافان زیده تر درکت هوله جبر و یکی جی گل کرد جی چوسی مخابن لی ریا دموکراتیک ریا هری دموکراتیک هلبجارتنه و گل کرد ده هلبجارتنان دا ریا خو نشان دا از دوی باوریه دامه جرکی کومار آوا بیه جوی دمه دا لیستکو و پی لیستک لسرگل کرد تی مشاندن و هر دمه دا اقتدار سیاست دخوازن گل کرد بخاپینن لی گل کرد به تجربه خواه به کرنین خواه به دیتنین خواه به سرپیهاتیین خواه به تکچون و سرکفتنین خواه ایدید زانن کو سیاست چیه چاواتین خاپاندن چاوا تفگرن ناین خاپاندن جبرویجی هم ده هلوستا ام به هلبجارتنین هریمی دا هم جی ده هلبجارتنین گشتی دا و خاص ما ده هلبجارتنین استانبول دا هلوستا خود نشان دان و گوتن امیدی ناین خاپاندن کسی کجبو سیاست روزانه لسر گل کرد حساب کتاب کرن مخابن تک چون حساب و تک چو دیتنین و نل ریبون و اف لیستکا ام بنگل کرد خراکر که سلاحتین باشه اف سکنا دنگدرین کرد سکنا کردان ده هلبجارتنین هرمی لترکیه بطایبه جیا استانبولی وینه کی چاوا گریدای راستیا کرد ده سیاستا ترکیه ده گریدای راستیا کرد یا باکوری کردستانی و یا ترکیه ده درخسته پیش سکنا برانبری پرسا کرد تو گهراندن ده سیاستا ترکیه ده نها برانبری وی هیا همو ترکیه دید کو کرد لباجارن ترکیه جی ادی خودی ارک و خودی حسیاتن و به گرانی آخوه به هلوست آخوه به باندور آخوه سیاست و روشه کارم بگهرینن گاوا یک بون یک دنگ بون رنگ خواه
bikin yek û hêza xwe dengê xwe bikin yek çi guherînan çê dike îro hemû Tirkiye û dünyayê ev tişta dît û giranî mezin li ser siyaseta Tirkiye êdî dikin berê jî dikirin lê bi yekgirtîbûnê û bi yek dengî ev zêdetir derxistin pêş. Ez bawerim pergalên partiyên pergalê û sîstemê jî ev yeka dîtin lê ê de tirsin heye, ê newêrên xwe nêzîkin heye, ê ji bin ve hesab kitaba dikin heye lê êdî divê li pişt perdê ne li pêş perdê gelê Kurd û bi gelê Kurda siyaset kirin, müzakere kirin, diyalog were peyvandin rêkin nû divê li pêş gelê Kurd e û li pêş Tirkiye divê ji bo aştiyê ji bo çareseriyê nû ve dest pê bikin. Dîsa jî her çiqas êş û elem û azar hatibin dîtin jî denek mayînik tune meriv ji kur vegerin ji zerarê ji kur vegerin kare ji ber wê jî divê rokî pêş da rêya müzakere û diyalogê û çareseriyê bê vekirin. Keke Selahattin wêneya siyaseta Tirkiyeyê de diyara hilbijartinên heremî ev wêne rengê wê li hevûdû xistine. Tê axaftin ku proseyekî pêkanîna, durustkirina, sazkirina partiyên nû li Tirkiye dest pê kiriye. Di medya Tirkiyeyê jî her wiha diqada siyasiya Tirkiyeyê, platforma siyasiya Tirkiyeyê behsa hin partiyan ê ku ji platforma AK Partiyê de veqetin têkirin. Ev yek dikarê li siyasetê bandorê bike taybetî ji girêdayê pirsa Kurd. Helbet ku wek we jî anî ziman ez vê pirsa we wek bersîv jî bibêjim niha partiyên nû jî êkevin jî hemû hesabê xwe li ser Kurda dikin. Lê nizanin ku Kurd ne Kurdê berê ne. Kurd êdî bi serpêhatiyên xwe xwedî tecrüben wek me got. Îro partiyên nû ê ku difikirin ava bikin û partiya îktidarê partiya MBA ku statû xwe ava kirî ji komar ava kirî CHP û AK Partî bi her awayî ser Kurda dilîzin asas. Ê ku nû ava dikin jî bi vê hesabî bi vê netê derdikevin rê û dixwazin Kurda jî têkin nav partiyên sîstemê. Kurd baldarin haydarin ji vê yekê û Kurd bi min êdî bîzna Xwedê wênên xapandin. Davutoğlu jî Babacan jî dixwazin ji Diyarbekir, dixwazin ji nav Kurda, dixwazin ji pêşengê Kurda bigirên nav xwe û bi wan re bimeşin, hesabê xwe li ser wan dikin lê helbesta wana borî nîşan dide ku ji bo Kurda pir tişt nekirine, Kurd jî vêya ferq dikin, li gor wêya puan didin wa, li gor wêya bi wan re muamelê dikin. Lê Kurd di siyaseta Tirkiye da di pêşerojê da jî ev ê giraniya xwe bide hîskirin bi hilbijartinên Tirkiye İstenbolê ev eşkere bû. Kek Selahattin Serokkomar Erdoğan her îro got bere tu kes behsa pirsa Kurd ji me re neke ji ber ku pirsek wekî pirsa Kurd tune ye me pirsa Kurd çareser kiriye pirsa Tirkiye'ye gelo dubarekirina vê seknê bandorî li AK Partî nake di vê atmosfera nû de û yani çi kargeriyê ev yekdikarî li sekna Kurd beramberî AK Partî jî bike gernirxandina te bike. Birêz Erdoğan bi hesabên rojane pragmatik û biçûk nêzê mesele û pirsgirêka Kurd mijara Kurd dibe. Ev gotin
bi 10 sala li ser gelê Kurd hat got me her tişt ji wan re kiriye. Nayê fêmkirin ku milleteke gele ev gela jî mafê wa heye nasnameyek em bêjin anayasal dixwazin, navekî dixwazin, zimanê xwe dixwazin, mafê xwe yê demokratîk dixwazin, bi zulm nekirinê an jî bi kêmkirina zulmê mafê wa yê rewa ji holê re nawe. Divê mafê wa yê xwezayî, rewa û meşrû bê dayîn. Îro tabii ji bo Tirka, ji bo Ereba, ji bo Farisa çi maf tê dîtin, divê ji bo Kurda jî bê dîtin. Pirsgirêk ev e ku ev dewletên Rojhilata Navîn ji bo gelê xwe, ji bo netewê xwe çi maf dibînin, ji bo Kurda viya mafekî rewa nabînin. Pirsgirêk li vir dertê îro gotina ku pirsgirêka Kurd tune, Kurd bi zimanê xwe îro perwerdeyê nabînin. Bi zimanê xwe dibistanên wa, zanîngehên wa, mamostê wa, şagirtê wa tune ye. Bi pansuman û bi lokal xebatên lokal meriv nikaribe îro pirsgirêka Kurd çareser bî. Kes ji kêfa xwe nabê ji pirsgirêka Kurd heye. Lê bi gotina ku pirsgirêka Kurd tune jî tune nabe. 6-8 sal berê jî ev gotin got. Meriv gava nefikirin pirsgirêka Kurd tune dibe. Lê mixabin tune nebû, tune nabe jî. Ji ber vî divê bibîne ku ev pirsgirêk bi çavgirtinê wenda nabe û ev pirsgirêk gava gotina pirsgirêkê tune û pirsgirêk jî tune nabe mixabin. Keke Selahattin di proseya hilbijartinan de Kemal Kılıçdaroğlu di berseveke Kurdistan 24 de dest nîşan kir ku zimanê Kurdî dikarî wekî zimanekî perwerdeyî bê bikaranîn bi bê fermî li ser vê babetê amade ne di Parlamentoya Tirkiyeyê qise jî bikin. Numan Kurtulmuş li Diyarbekirê dest nîşan kir ku bikaranîna zimanê Kurdî perwerdeyî de wekî şîrî dayîkê ji Kurdan re helal e. Piştî ku hilbijartin xilas bû di vê babetê de her du partiyan jî tu pêngav neavêtine. Li gora bîr û baweriya ve nepêngav avêtina we û şopandina vê helwesta her du partiyan ji alî raya giştiya Kurd ve tevgera Kurd ve divê çawa bêkirin û perwerdeyiya bi zimanê Kurdî gelo nehatiye li ser mêza rastiya Tirkiyeyê, mêza siyaseta Tirkiyeyê, mêza parlamentoya Tirkiyeyê. Divê nebe ev tişt yani perwerdeya bi zimanê Kurdî li Tirkiye divê çêbe. Îro çiqas li hember viya derkev. Lê siyasetmedarê ku me got di partiyên sîstemê da siyasetvaniyê dikin, siyasetmedariyê dikin, mixabin li ser hesabê piçûk û rojane li ser xapandinê van tiştana de. Êdî gelê Kurd jî viya ferq dike. Beriya hilbijartina gotinek, du hilbijartina gotinek, êdî bi viya divê em tên xapandin. Em hesab kitabê xwe dû dirêj bikin li ser mafê Kurda, li ser pêşeroja Kurda, li ser mafê wanê meşrû, li ser du bingeha. Ji bo nasnameya zagona bingehîn da cîgirtina nasnameya Kurd, a duyem jî ji bo perwerdeya zimanê Kurdî û çandî, xebatên çandî di asta herî bilind da divê bên kirin û ev çizgiyê menê sor bin divê wek Kurd. Yê dinê ku îro partiyên statûkocu, partiyên îktidarê, partiyên li ser Kurda hesaba dikin û bazarê dixwazin bikin, divê Kurd êdî bi van tiştan nê xapandin. Ez bawerim vî tiştî jî êdî dibînin, beriya hilbijartinê, dû hilbijartinê, gotina we û pratîka we çi ye,
li kur rastiye dibêjin, li kur dixapînin bi niyeta xapandinê dibên van gotina divê ev bêdîtin û dibînin jî. Ji ber wî gotin qeyd dibin êdî, nayên ji bîr kirin. Helbesta wa çi ye? Ji bo Kurda îro CHP çikirî, AK Partiye çikirî li holê ye. Ev tiştên hatine kirin ji bo netewebûyînê, ji bo mafên bingehîn, ji bo mafên demokratîk têrê nakin. Mafên ku pir gotinên klasîk in belkî li dewletên din, li îro li Bulgaristanê, li welatên din, li Kurdistana Başûr, li ser Türkmena, li ser Tirka, li ser Ecema çi maf reva tê dîtin, divê ji bo Kurda jî li Tirkiye ev mafana reva bên dîtin. Kekê Selahattin 2019 em derbasî 2020 dibin di cîhanê de milletê wekî hejmara milletê Kurd ku li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye hejmara wa 25 milyona derbasîkêna bêhna 25 û 30 milyon Kurd li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye destûrek ku vê rastiyê qebûl nake nêzîkahiyek fobîstîk ya ku hebûna gelê Kurd qebûl nake gelo di rewşa 2019 de li Tirkiye dike û pêkanîna destûreke nû ya ku li gor rastiya Tirkiyeyê bê gelo di raya giştiya Tirkiyeyê de di raya giştiya Kurd de li ser tê axaftin duê çerçeveyê de nirxandin û şopandin û dîtinên te bigirin. Niha vê tiştê dikarim bêjim li dünyayê guherînên ciddî û global hene, ne li ser Tirkiye. Kurd jî di nav vî hesabî dane. Türkiye jî rojhilata navîn jî di nav van hesaba dayê. Ji hev cuda em nikarin bifikirin. Îro Türkiye çawa bêje ku va pirsgirêka min tenê nikare îdî bi vî awayî bide seknandin. Ji îlonê pê şûnda pê ve pêşe rojê da ji meha îlonê şûnda ez bawerim ew ê hinek xebat, hinek ji bo çareseriyê hinek hevdîtin û hinek müzakereyê wê dest pê bikin. Rêya aştiyê, rêya çareseriyê hûr hûr dixwazin ve bikin lê ji kê û çi fedî dikin yan jî ditirsin yan jî çi hesaba dikin nizanim. Lê atmosfera ku di sê sale ji 2016 da ji teşebbüsa darbeyê vir da iktidar bi partîk nijadperest ra rê girt û rêya xwe dewam kir. Medya Tirkiye xebatên di çapemeniyê da, di rojnamevaniyê da tên kirin, hemî li ser dijminatiya Kurda û li ser nijadperestiya Tirk hat ava kirin. Gava wisa bû îdî gel jî ber bi vî tiştî ve, gelê Tirk jî ber bi vî tiştî ve çû. Zû bi zû çend roja da çend meha da ji bo zagona bingehîn bê guhertin elbet ku xebat nabin. Lê destpêk ew ê çê bibe dema ku em beriya teşebbüsa darbeyê ketûn rêya ku em ketûnê û ji bo çareseriyê ji bo mafê demokratîk xebat dahatin kirin. Ev xebatana pêşiya wan ez bawerim ew ê vebibin û înisiyatîv ji kesên sivîl ra êdî çek bên berdan û ji kesên sivîl ra rêya ji bo aştiyek mayînde çi çareserî divê rêya viya divê li kesên sivîl ew ê vebibe ez divê baweriyê dam. û rêya zagona bingehîn bê guhertin jî ew ê vebibe yani. Kek Selahattin li herêmê rastiya Kurd bandorekî xwe berfereh li siyaseta herêmê bi xwe dike. Niha li Başûrê Kurdistanê di qada navneteweyî de naskirineke berfereh ku ji bo Başûrê Kurdistanê heyî peywendiyên dîplomatîk,
نزیکاهیەکی gelekî germ ji kabîneya nû ya Herêma Kurdistanê re ku dê van rojan pêkverek û tê destnîşankirin di dema sûndxwarina Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî de jî ev helbest hate diyarkirin li rojava proseyek rêve diçe gelo serkeftinên Kurd li Başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê bandora xwe li proseya demokratîk li Tirkiye û rastiya Kurd li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye jî dikin dîtina te çi ye? Bi rastî îro guherînên li Başûr û li Rojhilat pêk tên helbet ku li ser ji bo mafê Kurdayê li Tirkiye bandorek mezin dike. Têkiliyên Başûr bi Başûr ra bi Kurdistana Başûr ra Başûrê Kurdistanê ra bi Herêma Kurdistanê ra têkiliya Tirkiye bandorek erênî li ser têkiliyên Kurdên Tirkiye jî bi Tirkan ra, bi Tirkiye ra, bi iktidara Tirkiye ra û bi devletê ra bandorekî çê dike. Kurd çiqas bon xwedî maf li devletê din, li devleta xwe li xwedî statû bon li Başûrê Kurdistanê ev tişt li Tirkiye jî tesîra xwe nîşan dide. Çawa ku beriya referanduma Kurdistanê têkiliyê aborî û însanî û civakî di nav Herêma Kurdistanê û Tirkiye de hebû bi her awayî Tirkiye li wir û Kurdên Başûra Kurdistanê li vir bûn têkiliyên germ di navbera we de hebû li vir jî hêwa û atmosfereke çareseriyê hebû. Nêzîkayiya bi Herêma Kurdistanê ra li vir jî xwe nîşan dide. Û guherînên li Rojhilata Kurdistana Rojhilat li vir jî Rojava û Rojhilat li vir jî bandora xwe bi Îranê ra yan jî bi Rojava ra te guherîn li vir jî tesîra xwe nîşan dide û aliyê erênî da gava guherîn erênî dibin û têkilî germ dibin li vir jî ji bo guherînê atmosfereke baş tê bi destxistin. Kek Selahattin her wiha di herêmê de wekî ku herêm ketiye fokusa cîhanê de di yani peywendiyên siyasî êgo di herêmê de tê rêvebirin de Kurd wekî aktörekî pêş divan yani rola wê got di herêmê de tê destnîşankirin heye. Ev yek gora bîrûbahweriya te ji çareseriya pirsa Kurd li Tirkiye jî dikarê bandoreke bilêze û yani peywendiyên Tirkiye bi taybetî di demên dawî de li gel Yekîtiya Ewropa, li gel Amerîka rêyekê dikarê veke ku Tirkiye bi rastî bikeve proseyeke çareseriyê demokratîk di çareseriya pirsa Kurd li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê. Îro Serokkomarê Tirkiye her çiqas helwestek tund û tûj ji bo Kurda pirsgirêk tune hemû mafê we hatiye dayîn dibêje jî îro Kurd di navbera Yektiya Ewropayê neteweyên Yekbûyî Amerîkayê û hemû dunyayê da wek pirsgirêka bi Kurda ra û mafê wan nedayîn bi Tirka ra wek problem tê dîtin û kilîta çareseriya têkiliyên neteweyên Yekbûyî Yektiya Ewropayê helbet ku Kurdin. Êdî di guherîna dunyaya nû da ciyê Kurda heye, rola Kurda roleke sereke ye, mifteya Kurd ji bo vê em bê huzûr û aramiyê ji bo çareseriya şer raweste rojhilata navîn jî êdî Kurd wek miftetên dîtin dewletên di jî hemû em bê ji Rûsyayê da bigire, İngiltereyê da bigire, neteweyên Yekbûyî da bigire heta Yektiya Ewropayê bi Kurdara pirsgirêkê wek
بخورا پرسگریک دبینن لی اوجی سیاست دمشینن جار جارنا ده تکلی نافنتوی دا حساب دکن البت کو لی ده انجام دا هری داوی دا کرد اوجی دبیجن کو کرد دوی بگین مافی خواه جبو بگین مافی خواه ام لورن و ام جی دخوازم بگیجم مافی خواه هر چقاس هلوستک هشک و نت نشان ندن جی ده تکلیه به حضور بوینا ترکیه و یکتی اروپای دا مافی کرده و قبول نکرنا مافی کرده هی بله سپاس برای سلاطین چوبان و برای اینسیاتیوا ها کج استودیامای دیاربکر تلگلمه بوین تماشاوان نژاد هن اگرین تکنیکی میوانی میدن بریز عبدالمناف کران جو استودیومای وانی نکاری بشاری که بیاوایم هاتن داویا برنامه روژه وایرو حتی برنامه یک دن روژه